अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम हरियाली दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत 'च हाज़र है। तुसीं जाणदे हो कि पिछले प्रोग्रामां दे विच असीं जिहड़ी धान दी पनीरी है ਉਹਦੇ बारे गल कीती, फिर पनीरी दी मुंतकिली बारे गल कीती ते अज असीं धान दी फसल दी साਂਭ संभाल ते देखभाल बारे गल करांगे। इस सिलसिले विच अज असीं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला काकू आए हैं ते उत्थे असीं जिहड़े माहिरीन ने उन्हां नाल गलबात करने आ। आओ मेरे नाल। नाजरीन हुण असीं सैयद सुल्तान अली साहब को आए हैं जिहड़े कि चीफ साइंटिस्ट ने काला काकू रिसर्च इंस्टीट्यूट है चावल का तो इन्हां नाल गलबात कर रहे हैं। अच्छा जी सुल्तान साहब ये फरमाओ कि पहले जिहड़ा सी असीं पनीरी की तैयारी फिर उस तो बाद पनीरी की मुंतकिली हुण इसले फसल की देखभाल बारे धान की खास तौर पर फसल की देखभाल बारे असीं गल करनी है, ये बारे तुसीं की फरमाओगे? इस तरह है कि जो पहला हफ्ता है ना इहदे विच जो कि जड़ी बूटियां होंदियां ने उन्होंने कंट्रोल करना जरूरी है। उस तो बाद 10 ਤੋਂ 15 दिन तो बाद जो ना जिंक जी है वो पानी जरूरी है क्योंकि जिंक जी है वो पैदावार दे विच इन्ना बड़ा रोल है। इस तो बाद जी तुहाडी कह लो कि खादां जिहड़ियां ने वो मतवादी खादां जिंदे विच नाइट्रोजन फास्फोरस ते पोटाश शामिल ने। इस तो इलावा अगर चाहो तो बोरान तो सल्फर वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तो बाद जिहड़ा है तुसीं कीड़ियां मकोड़ियां के हवाले नाल जिहड़ा है ना वो बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि कीड़े मकोड़े जिहड़े ने वो नर्सरी तो लैके और सितंबर तक जिहड़ा है ना ये पिछा नहीं छड्डदे फसल का। इस तो बाद जिहड़ा है बीमारियां जिहड़ियां ने वो भी जी है उन्होंने कंट्रोल करना जोड़ा है बड़ा जरूरी है। तो इन्हों की बचाओ अगर कर लीए तो तकरीबन 50% तक असीं पैदावार नूं वधा सकते हैं। इस तो बाद जो आखिरी मरला है कटाई का है। कटाई तो बाद जी फसल है उनकी जी संभाल है वो बड़ी जरूरी है ताकि उन्होंने वक्त तक कटोगे तो पैदावार के विच खातिर खा इजाफा होएगा। हुण असीं फील्ड च चलने आ ते चल के वेखने आ कि उत्थे अमली तौर पर किस तरह काम हो रहा है। सैयद सुल्तान अली साहब मैं पूछना चाहांगा कि धान की बेहतर पैदावार विच जिंक का की किरदार है? जी डॉक्टर साहब जिस तरह नाइट्रोजन फास्फोरस ते पोटाश जरूरत है ना इस तरह साडी जिहड़ी ज़मीनां ने इनदे विच हुण जिंक की भी कमी जिहड़ी है आन लग गई है। और जिंक अगर नर्सरी दे विच पाना चाहिए असी तो उनदे विच 24 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब नाल असीं पा सकते हैं। और अगर असी नर्सरी च ना पाई होवे तो फिर मुंतकली तो बाद तकरीबन 10 ਤੋਂ 12 दिनों तो बाद जिहड़ा है वो 33% वाला जिंक जिहड़ा है वो असी 5 किलोग्राम फी एकड़ और 20% वाला जोड़ा है वो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से पावे। अगर ना पाइए तो फिर जो पौधा है उनकी बढ़ोतरी जी है वो रुक जाती है। उनके जो पत्ते ने ना वो जो सब्जी माइल होंगे ने वो ब्राउन ब्राउन जो हो जाते हैं। उससे तुहानूं लगेगा कि जनाब जिस तरह सूइयां के निशान होंगे हैं ना इन्हें माइन्यूट किस्म के छोटे छोटे धब्बे जोड़े ना ब्राउन किस्म के वो उससे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह तो जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाता है। और क्लोरोफिल खत्म होने का मतलब है कि पैदावार उनके मुतासर होंगी है क्योंकि जी खुराक बना वाले वो मुतासर होंदा। नाज़रीन एक बार फिर धान की पनीरी की मुंतकिली असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। गो के बहुत सारे इलाकों के जी पनीरी मुंतकिल हो चुकी है लेकिन कुछ बाज़ इलाकों के हले भी मुंतकिली जारी है। लेकिन ये जो पिछे देख रहे हो ये जड़ा रिसर्च सेंटर है इत्थे एक्सपेरीमेंट फार्म है तो इत्थे पनीरी की जी मुंतकिली हो रही है। तो असी सुल्तान साहब ने पूछने हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका फ़ायदा किस तरह मिलेगा? जी डॉक्टर साहब ये सवाल साड़ा बहुत अच्छा है क्योंकि जो असी वैरायटी बनाने हैं ना उनके असी डेट का एक्सपेरीमेंट भी करने कि किहड़ी वैरायटी नूं किदों लाइए तो उनकी बेस्ट पैदावार आती है। इस वास्ते असी उन्होंने मुख्तलिफ टाइमां ते लगाने यह जिस तरह तुसीं देखते पे हो ये भी उसका एक ट्रायल है। इस वास्ते ये असी कह लो कि 15 जुलाई तो बाद इन्हूं मुंतकिल करते पे हैं। इत्थों सानूं पता चलेगा कि साडी वैरायटी का पोटैंशियल पैदावार के लिहाज नाल ते साडी जो पकाई है उससे की फर्क पैंदा है टैंपरेचर का क्योंकि इस वक्त जुलाई तो 15 जुलाई तो बाद का टाइम है तो मौसम जो चेंज हो चुका है और जो ना इनका इंपैक्ट डेफिनेटली क्वालिटी पर आता है। तो इस हवाले इस वजह जो ट्रायल है थोड़ा लेट असी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। नाज़रीन गल धान की हो रही है तो धान की बहुत सारी वैरायटीज़ ने तो 2 वैरायटियाँ नवी लैके आए ने गो के मेरा सवाल है ज़िमनी जी है जी सुल्तान साहब तुसीं की फरमाओगे कि एक किहड़ी किस्म है?
ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੌਟ ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ 60-70 ਮਣ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 9.5-10 mm ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪਕਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2.25 ਗੁਣਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਲੌਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। नाज़रीन, मेरा कैमरा दिखा रहा है कि मेरे पीछे ये वटबंदी हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसका की फ़ायदा है? तो दूसरा सुल्तान साहब ने भी पूछांगे कि जिस तरह तमाम फसलों लई खादां की जरूरत होंदी है, क्या धान की फसलों वास्ते भी ज़्यादा पैदावार लैण वास्ते खादां की जरूरत होंदी है, तो खादां किहड़े-किहड़े वेले पानी चाहिए? जी सुल्तान साहब। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹ ਚੂँਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚੂँਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਅਫਾਦਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈਗੀ DAP, ਇਹ ਫਾਈਨ ਇਕਸਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਬੋਰੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਇਕਸਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2.25 ਤੋਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ DAP ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੰਤਕਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50% ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਲਿੰਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ, ਸ਼ਗੂਫੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਝਾੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਕਾ ਲਵਾਈਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ 50% ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ 60%, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਈਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਕਲੈਟਸ ਨੇ, छोटे शगूफे ने, वो ज़्यादा बनते हैं और पैनिकल की लंबाई है वो ज़्यादा होंगी है। इस वजह इनू असीं कहने पैनिकल फर्टिलाइजर। इस तो बाद आखिरी स्टेज आती है गोब की स्टेज या निसरन की स्टेज। इस स्टेज के उत्ते बाकी मंदा यूरिया तो जी पोटाश हैगी है वो पाई दी है। इनू कहते हैं ग्रेन फर्टिलाइजर, यानी ये जी असीं खाद पावांगे इनका असर जिहड़ा है दाने की फिलिंग के उत्ते, दाने की मोटाई के उत्ते और दाने की चमक के नाल ते उनके वजन के नाल हैगा। तो ये बहुत जरूरी है जिन्ना वैरायटियां दे विच इस स्टेज के उत्ते पोटाश पाने आ, उनका रंग, उनकी चमक दूसरी वैरायटियां दे नाल बिल्कुल डिफरेंट होंदी है और इनकी मार्केट जिहड़ी वैल्यू है वो भी ज़्यादा होंदी है। 150 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस वास्ते ये अगर सपरेट करके पावांगे इनू यूरिया तो पोटाश, तो इनका फायदा जिहड़ा कहना ज़्यादा होंदा है बजाय इसके कि असीं इक्को वारी पा दईए। नाज़रीन, हुण डॉक्टर आयशा साहबा नाल असीं गल करने आ। कोई भी फसल होवे ते ओहदे ते बीमारियां दा भी हमला हो जांदा है। ते असीं अज ये जानना चाहांगे कि धान दी फसलां ते किहड़ी किस्म दी बीमारियां आंदियां ते ओहदी रोकथाम किवें हुंदी है? जी डॉक्टर साहब। धान की पनीरी की मुंतकिली के बाद जो सबसे पहली बीमारी आप
गौर करेंगे वो बकाइनी की बीमारी है। यहाँ पर शेखुपुरा और गुजरांवाला साइड पर बहुत ज़्यादा इस वक्त बकाइनी का हमला हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो काश्तकार हैं वो सीड ड्रेसिंग नहीं करते, वो बीज को जहर नहीं लगाते, और उसके बाद उसकी जो नर्सरी उन्हें उगानी चाहिए वो नहीं उगाते, जिसकी वजह से बकाइनी का हमला हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस वक्त पनीरी उखाड़ रहे होते हैं तो उसकी जड़ें इतनी इन्होंने नर्म नहीं की होती, जब उखाड़ते हैं उस पर ज़ख्म आ जाते हैं और जरसूमे उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह आगे जाकर उसमें बीमारी हो जाती है। जब बकाइनी का हमला हो जाए तो उस वक्त ये एहतियात करनी चाहिए कि जो बीमार पौधे हैं उन्हें उखाड़ दिया जाए और उन्हें तल्फ कर दिया जाए, ताकि जो सेहतमंद पौधे हैं वो उससे महफूज रह सकें। नाज़रीन, हुण असीं दुबारा सुल्तान साहब की तरफ चलने आ, उन्होंने पुछने आ कि मेरा कैमरा जिहड़ा पिछे फसल दिखा रहा है धान दी, ते ज़ाहिर गल है इहदे च जड़ी बूटियां भी पैदा हो जांदियां होणगीਆਂ ते इन्हां दी तलफी ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਸੂਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਢੀਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਘੋਏ ਭੋਏ, ਛੋਟੀ ਘੋਏ ਬੜੀ ਭੋਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ 25 ਤੋਂ 50% ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਤੇ ਮੁੰਤਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਫੈਰੀ ਬੈਕ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਬੈਨਸਲਫਿਊਰਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਘੋੜਾ ਘਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੋੜਾ ਘਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਾਮੀਫਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਸਫੈਰੀ ਬੈਕ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਬੈਨਸਲਫਿਊਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਾਮੀਫਾਬ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਦਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਘਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਲੀਫ ਸਟੇਜ। ਇਹ 2 ਲੀਫ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਲੀਫ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ 135 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰਰ ਸਾਂ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਫੌਜ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਸਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਵੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਦੇ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫਾ ਕਬਲਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ।
ਹਰ ਬੋਤਲ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਪਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦਾ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਐਸੀ ਦਵਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਓ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵਕਫਾ ਕਬਲਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰਪਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਪਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਬੋਤਲ ਦੇ, ਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਕਫਾ ਕਬਲਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਐਕਟਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਐਕਟਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।